जय श्रीराम आजिर एही विशेष अनुशीलनकु समस्तंकु स्वागत। आज आमे जेउ महान ग्रंथर किछि अंश उपरे आलोचना करिबाकु जाउछु सेटा होउची गोस्वामी तुलसी दासंक अमर कृति श्री रामचरित मानस। आमो पाखरे एहार बालकांडर किछि अंश अछि आ आज आमे माने आमर लक्ष्य होउची दोहा संख्या 30 क एवं 30 ख आउ ता परे थिबा किछि चौपाई भितरे तिके गभीर कु जिबा। एथिरे राम कथार महिमा तो अछि किंतु ता सह जणे साधकर नम्रता ज्ञान पाइबार बाट एमते बहुत किछि शिखिबार अछि। तेणु एहार पूरा अर्थ जो सूक्ष्म कथा सबो अछि सेगुडी को भल भाबरे बुझिबा पई आम सहित शेष जाए रहिबाकू अनुरोध। आउ हाँ, जदि एमिति आलोचना आगु को भी सुनिबा को चाहंती चैनल को सब्सक्राइब करिबा कथा भाबी पारंती। ताहले चलंतु और डेरी न करी आरंभ करिबा। सीधा जीवा से पवित्र पद भितरकू। प्रथमे दोहा संख्या 30 क मई पुनि निज गुरुसन सुनी कथा सो सूकर खेत समुझी नहीं तसी बालपन तब अति रह्यु अचेत। 30 क हाँ, तेबे एई दुहारे तुलसीदास निजर गोटे अनुभूति कहउछंती। से कहउछंती माने मु भी एई कथा राम कथा मो गुरुंको ठारू सुकर क्षेत्र बोली गोटे जागारे शुणिथिली। किंतु से कहउछंती सेतेबेले मोर पिलादिन थिला बाल्यावस्था और मु बहुत अचेत थिली। माने बुद्धि मन सेते परिपक्व नथिला जे से गभीर कथा को ठीक भाबे बुझी पारि थांते। एटा बड़ कथा। एते बड़ कवि और निज आरंभ विषय एते सरल भाबरे कहउचंदे। एथन कोन बुझा पडुची माने खाली गुरुंकोटू सुनी दिले यथेष्ट नुहे कि? बिल्कुल नुहे। एहा ही तो एठिकर मुख्य कथा। तुलसीदासंकर एई जो विनम्रता एटा खाली गोटे गुण नुहे, एटा देखाउछि जे ज्ञान पाइबा पई कोन दरकार। से कहिबाकू चाहुचंती जे गभीर आध्यात्मिक कथा को बुझिबा पई खाली कानरे सुनिबा यथेष्ट नुहे, भितरे से योग्यता से परिपक्वता मनर स्थिरता भी दरकार। बुझिले, पिला दिनर से चंचल मन आउ अपरिपक्व बुद्धि जहाकू से अचेत कहिले सेटा बाधा देउथिला। एटा तो सबु क्षेत्र रे लागू हुए ना। जेकोसी गभीर विषय बुझिबाकू हेले हमको मानसिक स्तर रे प्रस्तुत हेबाकू पड़े। एकदम ठीक कहिले। गोटे प्रकार रे एहा कहूछि जे ज्ञान केवल तथ्य नुहे, एक अनुभूति आउ ता पई ठीक समय आउ ठीक पात्र भी दरकार। एहा परे से जहा कहउछंती सेटा ए कथा को आहुरी स्पष्ट करूछि। दोहा संख्या 30 ख श्रोता वक्ता ज्ञाननिधि कथा राम के गूढ़ किमि समुझाऊं में जीव जड़ कलिमल ग्रसित विमूढ़। 30 ख हाँ, एठी से कथार गभीरता आउ निजर सीमा विषय रे आहुरी खोलाखोली कहउछंती श्रीरामंक कथा बहुत गूढ़ माने बहुत गभीर रहस्यमय सहजरे बुझिएबनी। और एमती कथा कहिबा पाई जिए वक्ता और सुनिबा पाई जिए श्रोता दी जण जाक ज्ञाननिधि हेबा दरकार। माने ज्ञानर सागर बा भंडार। तापर से निजको पचारुचंती तेबे मु किमि समुझाऊं मु एहाकू बुझिबी केमिति। कारण से निजको कौन भाबुचंती एक जड़ जीव माने मूढ़ कलिमल ग्रसित कलिजुगर पाप मैलारे ग्रस्त आउ विमूढ़ भ्रमित मोहरे पड़िथिबा। एठी कलिमल ग्रसित आउ विमूढ़ ए शब्द गुडिक बेस गुरुत्वपूर्ण लागुछि। से खाली निजर बुद्धिर सीमा कथा कहू नाहांती, मनर मैला नैतिक बाधा कथा भी कहउछंती। एहार माने कोन एही आज एमिति पवित्र कथा बुझिबा को हेले खाली बुद्धि नुहे चित्तर शुद्धता भी दरकार। एकदम ठीक। तुलसीदास एठी दुईटा स्तरर योग्यता कथा कहउछंती, बौद्धिक आउ नैतिक बा आध्यात्मिक। ज्ञाननिधि होबा माने खाली पांडित्य नुहे, मनर निर्मलता भी दरकार। कलिजुगर प्रभाव जेमिति आमर लोभ मोह अहंकार एसबु हेला मल। ए मला जदि मनरे थिब तेबे सत्यर प्रतिफलन केमिति हेबनी। आउ विमूढ़ माने माया बा भ्रमरे पड़िबा। जे पर्यंत ए भ्रम न जाइछि रामकथार गूढ़ रहस्य बुझिबा संभव नुहे। एहा तांकर केते गभीर आत्मविश्लेषण आउ नम्रता देखाउछि। बाह, एहा प्रकृतरे बहुत गभीर। निजको एते नम्र भाबरे देखाइबा परे प्रश्न आसुछि
ତାହେଲେ ସେ ଏତେ ବଡ଼ କାମ ରାମଚରିତମାନସ ଲେଖିବାକୁ ସାହସ କଲେ କେମିତି? ଏହାର ଜବାବ ବୋଧେ ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ଚୌପାଇରେ ମିଳିବ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସେଗୁଡ଼ିକ। ପ୍ରଥମ କିଛି ଧାଡ଼ି ଏମିତି ଅଛି। ତଦପି କହି ଗୁରୁ ବାରହିଂ ବାରା, ସମୁଝି ପରି କଛୁ ମତି ଅନୁସାରା, ଭାଷାବଦ୍ଧ କରବୁ ମଇ સોઈ, મોરે મન પ્રબોધ જેહી હોઈ, જસ કछु બુદ્ધિ વિવેક બલ મેરે, તસ કહિયહું हिय हरि के प्रेरे, निज संदेह मोह भ्रम हरणी, करऊं कथा भव सरिता तरणी। ହଁ, ଏ ଚାରି ଧାଡ଼ିରେ ତୁଳସୀଦାସ କାହିଁକି ଲେଖିଲେ, କେମିତି ଲେଖିଲେ ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁ ଲେଖିଲେ ସବୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଯଦିଓ ମୁଁ ଆଗରୁ ବୁଝିପାରି ନଥିଲି, ତଦପି ମୋ ଗୁରୁ ବାରମ୍ବାର କହିବାରୁ କହି ଗୁରୁ ବାରା ହିଁ ବାରା, ମୋର ଯେତିକି ବୁଦ୍ଧି ଅଛି ମତି ଅନୁସାରା, ସେଇ ଅନୁସାରେ ଟିକେ ଟିକେ ବୁଝିବାକୁ ଲାଗିଲି, ସମୁଝି ପାରି କଛୁ। ଏଇଟା ଦେଖାଉଛି ଗୁରୁଙ୍କ କୃପା ଆଉ ନିଜର ଚେଷ୍ଟା କେତେ ଜରୁରୀ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସେ କେମିତି ଲେଖିବେ କହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେହି କଥାକୁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ବୁଝିବା ଭାଷାରେ ଭାଷାବଦ୍ଧ କରୁବି ମୋଇ ସୋଇ ଲେଖିବି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୋ ନିଜ ମନକୁ ହିଁ ପ୍ରଥମେ ଜ୍ଞାନ ମିଳିବ ବା ଶାନ୍ତି ମିଳିବ, ମୋରିଂ ମନ ପ୍ରବୋଧ ଯେଇଁ ହୋଇ। ଦେଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନିଜ ପାଇଁ, ନିଜେ ବୁଝିବା ପାଇଁ, ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ନୁହେଁ। ତୃତୀୟରେ ସେ ନିଜର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆଉ ପ୍ରେରଣା ବିଷୟ କହୁଛନ୍ତି। ମୋ ପାଖରେ ଯେତିକି ବି ବୁଦ୍ଧି, ବିବେକ ବା ବଳ ଅଛି, ଯାସ କଛୁ ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ବଲ ମେରେ, ସେତିକିରେ ଭଗବାନ ହରିଙ୍କ ପ୍ରେରଣା ପାଇ ତସ କହି ହଉଁ ହିଆ ହରି କେ ପ୍ରେରେ, ମୁଁ ଏହା କହିବି। ମାନେ ସେ ନିଜକୁ ଖାଲି ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ଆଉ ଚତୁର୍ଥରେ ଲେଖିବାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ? ମୁଁ ଏ କଥା ଲେଖୁଛି ଯାହା ମୋର ନିଜର ସନ୍ଦେହ, ମୋହ, ଭ୍ରମ ଦୂର କରିବ। ନିଜ ସନ୍ଦେହ, ମୋହ, ଭ୍ରମ ହରଣୀ। ଆଉ ଏଇଟା ସଂସାର ରୂପକ ନଈକୁ ପାର ହେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଡଙ୍ଗା ଭଳି କାମ କରିବ। କରଉଁ କଥା ଭବ ସରିତା ତରଣୀ। ଏହା ବାସ୍ତବିକ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ତାଙ୍କ ଲେଖନୀର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଆତ୍ମଶୁଦ୍ଧି ଆଉ ସଂସାରର ଦୁଃଖରୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଖୋଜିବା। ଏହା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆତ୍ମଚିକିତ୍ସା ପରି ଲାଗୁଛି, ଯାହା ପରେ ସାରା ଦୁନିଆ ପାଇଁ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ହୋଇଗଲା। ଏଥିରୁ ଆମେ ବି ଶିଖିପାରିବା ନା, ବେଳେବେଳେ ଆମେ ନିଜ ଭିତରର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଯାଇ ଏମିତି କିଛି କରିପକାଉ ଯାହା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କାମରେ ବି ଆସିଯାଏ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଆଉ ସେଇ ଯୋଉ ରୂପକ ଭବ ସାରିତା ତରଣୀ, ସଂସାର ନଈ ପାରି ହେବାର ଡଙ୍ଗା, ଏଟା ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ତ ଜୀବନରେ ଏଇ ସମସ୍ୟା, ଦୁଃଖ, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର ସୁଅରେ ଭାସୁଛୁ। ତୁଳସୀଦାସ କହୁଛନ୍ତି, ରାମକଥା ହେଉଛି ସେଇ ଡଙ୍ଗା ଯାହା ଆମକୁ ଏଇ ସଂସାର ସାଗରରୁ ନିରାପଦରେ ପାରି କରାଇ ଦେଇପାରିବ। ଏହା ଖାଲି କାହାଣୀ ନୁହେଁ, ଏକ ଜୀବନ ରକ୍ଷାକାରୀ ସାଧନ। ଏହିଠୁ ହିଁ ତୁଳସୀଦାସ ରାମକଥାର ଅସଲ ସ୍ୱରୂପ ଆଉ ତାର ବିଭିନ୍ନ ଶକ୍ତି ବିଷୟରେ ଆହୁରି ବିସ୍ତାରରେ କହିବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି କଥାଟା ଆହୁରି ମଜାଦାର ହେଇଯାଉଛି। ଆଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ବୁଧ, ବିଶ୍ରାମ, ସକଲ ଜନରଞ୍ଜନୀ, ରାମକଥା କଲି କଲୁଷ ବିଭଞ୍ଜନୀ, ରାମକଥା କଲି ପନ୍ନଗ ଭରଣୀ, ପୁନି ବିବେକ ପାବକ କହୁଁ ଅରଣୀ। ହଁ, ଏଇ ଦୁଇ ଧାଡ଼ିରେ ରାମକଥାର ଚାରିଟା ମୁଖ୍ୟ କାମ ବା ଗୁଣ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମେ ବୁଧ ବିଶ୍ରାମ। ଯେଉଁମାନେ ଜ୍ଞାନୀ, ବୁଧ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ବିଶ୍ରାମ ନେବାର ଜାଗା। ସଂସାରର ହୋହାଲ୍ଲା, ବୁଦ୍ଧି ଖର୍ଚ୍ଚ କରି କରି ଥକି ଯାଇଥିବା ଜ୍ଞାନୀମାନେ ଏଥିରେ ଶାନ୍ତି ପାଆନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସକଲ ଜନରଞ୍ଜନୀ। ଖାଲି ଜ୍ଞାନୀ କାହିଁକି, ସବୁ ପ୍ରକାର ଲୋକଙ୍କୁ ଏହା ଆନନ୍ଦ ଦିଏ, ରଞ୍ଜନ। ଏହାର ଆକର୍ଷଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ତୃତୀୟରେ କଲି କଲୁଷ ବିଭଞ୍ଜନୀ। କଳିଯୁଗର ଯେତେ ପାପ, କଲୁଷ, ଦୋଷ, ସେସବୁକୁ ଏହା ଭାଙ୍ଗିଦିଏ, ନାଶ କରେ, ବିଭଞ୍ଜନ, ଏହା ଶୁଦ୍ଧ କରେ। ଆଉ ଚତୁର୍ଥରେ ଦୁଇଟା ରୂପକ ଦେଇଛନ୍ତି। କଲି ପନ୍ନଗ ଭରିଣୀ। କଳିଯୁଗ ଯଦି ଗୋଟେ ସାପ, ପନ୍ନଗ, ତେବେ ରାମକଥା ହେଉଛି ଗରୁଡ଼ ପକ୍ଷୀ, ଭରିଣୀ, ଯେ ସାପକୁ ମାରିଦିଏ, ମାନେ କଳିଯୁଗର ଖରାପ ପ୍ରଭାବକୁ ଏହା ନଷ୍ଟ କରେ। ଆଉ ପୁନି ବିବେକ ପାବକ କହୁ ଅରଣୀ। ଏହା ବିବେକ ରୂପକ ନିଆଁ ଜଳାଇବା ପାଇଁ ଅରଣୀ କାଠ ପରି। ପୁରୁଣା କାଳରେ ଯାଜ୍ଞ ପାଇଁ ଦୁଇଟା କାଠ ଘଷି ନିଆଁ ବାହାର କରୁଥିଲେ, ତାକୁ ଅରଣୀ କହନ୍ତି। ସେମିତି ରାମକଥା ଶୁଣିଲେ ମନ ଭିତରେ ଥିବା ବିବେକ ଜାଗି ଉଠେ। ବାଃ, ଏହା ତ ବହୁତ ଆକର୍ଷଣୀୟ। ଗୋଟେ ପଟେ ନେଗେଟିଭ୍ ଜିନିଷକୁ, ପାପ, କଳିଯୁଗର ପ୍ରଭାବକୁ କାଟୁଛି, ଆର୍ ପଟେ ପଜିଟିଭ୍ ଜିନିଷକୁ, ଆନନ୍ଦ, ଶାନ୍ତି, ବିବେକକୁ ଜଗଉଛି। ମାନେ ଖାଲି ସମସ୍ୟା ଦୂର କରୁନି, ଭିତରର ଶକ୍ତି ବି ବଢ଼ଉଛି।
ଏହା ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନର ପ୍ରକ୍ରିୟା ପରି ଲାଗୁଛି। ସଠିକ୍ ଭାବେ ଧରିଛନ୍ତି। ଏହା ଖାଲି ଦୋଷ ଦୂର କରିବାର କାମ ନେଗେଟିଭ୍ ନୁହେଁ, ଗୁଣ ବଢ଼େଇବା କାମ ପଜିଟିଭ୍ ବି କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଭଞ୍ଜନୀ ଆଉ ଭରଣୀ ହେଲା ନାଶ କରିବାର ଶକ୍ତି, ଆଉ ରଞ୍ଜନୀ ଓ ଅରଣୀ ହେଲା ସୃଷ୍ଟି ଆଉ ପୋଷଣ କରିବାର ଶକ୍ତି। ଦୁଇଟା ଯାକ। ତୁଳସୀଦାସ ଆବକୁ ଆହୁରି କେତେ ସୁନ୍ଦର ରୂପକ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି ରାମ କଥାର ପୋଷଣ କରିବା ଆଉ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଦିଗକୁ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ। ଶୁଣନ୍ତୁ ଏ ପଂକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ। ରାମ କଥା କଲି କାମଦ, ସୁଜନ ସଜୀବନୀ ମୋରି ସୁହାଇ, ସୋଇ ବସୁଧା ତଲ ସୁଧା ତରଙ୍ଗିନୀ, ଭୟ ଭଞ୍ଜନୀ ଭ୍ରମ ଭେକ ଭୁଅଙ୍ଗିନୀ। ଏଠି ଆହୁରି 4ଟା ବଢ଼ିଆ ତୁଳନା ଅଛି। ପ୍ରଥମେ କଳି କାମଦ ଗାଈ। କଳିଯୁଗରେ ରାମକଥା ହେଉଛି କାମଧେନୁ ଗାଈ ପରି, ଯିଏ ସବୁ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରେ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ହେଉ କି ଭୌତିକ, ଯେକୌଣସି ଭଲ ଇଚ୍ଛା ଏହା ଦ୍ୱାରା ପୂରଣ ହୁଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସୁଜନ ସଜୀବନୀ ମୁରି ସୁହାଇ। ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ଲୋକ, ସଜ୍ଜନ, ସୁଜନ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସଞ୍ଜୀବନୀ ବୁଟି, ସଜୀବନୀ ମୁରି ପରି। ଯେମିତି ସଞ୍ଜୀବନୀ ମଲା ଲୋକକୁ ବଞ୍ଚାଇ ଦିଏ, ସେମିତି ରାମକଥା ସଜ୍ଜନଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ଭଲ ଗୁଣ, ଭକ୍ତି, ଜ୍ଞାନ ଯଦି କମିଯାଇଥାଏ ବା ମରିଯାଇଥାଏ, ତାକୁ ପୁଣି ବଞ୍ଚାଇ ଦିଏ। ତୃତୀୟରେ ବସୁଧା ତଲ ସୁଧା ତରଙ୍ଗିଣୀ। ଏ ପୃଥିବୀ ବସୁଧା ତଲ ଉପରେ ଏହା ସାକ୍ଷାତ ଅମୃତର ନଈ, ସୁଧା ତରଙ୍ଗିଣୀ। ଅମୃତ ପିଇଲେ ଯେମିତି ଅମର ହୁଅନ୍ତି, ସେମିତି ରାମକଥା ରୂପକ ଅମୃତ ପିଇଲେ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ଚକ୍କରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିପାରେ ବୋଲି ଧାରଣା। ଚତୁର୍ଥରେ ଭୟ ଭଞ୍ଜନୀ ଭ୍ରମ ଭେକ ଭୁଅଙ୍ଗିନୀ। ଏହା ସବୁ ପ୍ରକାର ଡରକୁ, ଭୟକୁ ଭାଙ୍ଗିଦିଏ, ଭୟ ଭଞ୍ଜନୀ। ଆଉ ଏହା ଭ୍ରମ ବା ସନ୍ଦେହ ରୂପକ ବେଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଭ୍ରମ ଭେକ ଖାଇଯାଉଥିବା ନାଗୁଣୀ ଭୁଅଙ୍ଗିନୀ ପରି। ଦେଖନ୍ତୁ, ବେଙ୍ଗ ବର୍ଷାଦିନେ କେମିତି ଟର୍ଟର କରି ବିରକ୍ତ କରେ, ସେମିତି ଆମ ମନ ଭିତରେ ଥିବା ଛୋଟ ବଡ଼ ସନ୍ଦେହ, ଭୁଲ ଧାରଣା ଆମକୁ ବ୍ୟସ୍ତ କରେ। ରାମକଥା ସେସବୁ ଭ୍ରମକୁ ମୂଳରୁ ନାଶ କରିଦିଏ। ଏଇ ଭୟଭଞ୍ଜନୀ ଆଉ ଭ୍ରମ ଭେକ ଭୁଅଙ୍ଗିନୀ, ଏ ରୂପକ ଦୁଇଟା ଆଜିକାଲି ପାଇଁ ବେଶ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ଲାଗୁଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ କେତେ ପ୍ରକାର ଡର ଭିତରେ ବଞ୍ଚୁଛେ। ହାରିଯିବାର ଡର, କାଲି କ'ଣ ହବ ସେ ଡର, ଲୋକ କ'ଣ କହିବେ ସେ ଡର। ଆଉ କେତେ ଯେ ଭୁଲ ଧାରଣା, ମିଛ ବିଶ୍ୱାସ ଭିତରେ ବି ଅଛୁ। ତେବେ ଏମିତି ଗୋଟେ କାହାଣୀ ସହ ଯୋଡ଼ି ହେବା, ଯାହା ଏ ଡର ଆଉ ଭ୍ରମ ଦୂର କରିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି, ଏହା ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ବଡ଼ ମାନସିକ ଶକ୍ତି ଦେଉଥିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗ୍ରନ୍ଥଗୁଡ଼ିକର ଏହା ହିଁ ତ ବଡ଼ ଶକ୍ତି। ସେଗୁଡ଼ିକ ଖାଲି ଶୁଖିଲା ତତ୍ତ୍ୱ କହନ୍ତିନି, ସେମାନେ ମଣିଷର ଭାବନା ଭିତରକୁ ପଶନ୍ତି। ତାର ଡର, ତାର ଆଶା, ତାର ଇଚ୍ଛାକୁ ଛୁଅନ୍ତି, ଆଉ ସେସବୁକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଦିଗ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, କାମଧେନୁ ଗାଈ ହେଲା ଆଶା ପୂରଣର ପ୍ରତୀକ, ସଞ୍ଜୀବନୀ ହେଲା ପୁନରୁତ୍ଥାନର, ସୁଧା ତରଙ୍ଗିଣୀ ଅମରତ୍ୱର, ଆଉ ଭୟଭଞ୍ଜନୀ ଭୁଅଙ୍ଗିନୀ ହେଲା ସୁରକ୍ଷା ଆଉ ସ୍ପଷ୍ଟତାର ପ୍ରତୀକ। ସବୁ ଦରକାରୀ ଜିନିଷ। ଏହାପରେ ତୁଳସୀଦାସ ଯେଉଁ ତୁଳନା ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକ ଆହୁରି ବଡ଼, ଆହୁରି ବିଶାଳ, ମାନେ ଦୈବୀ ସ୍ତରର। ଏହା ରାମକଥାକୁ ସିଧା ଦେବତା, ପବିତ୍ର ଜାଗା, ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସତ୍ତା ସହିତ ଯୋଡ଼ି ଦେଉଛି। ଅସୁର ସେନ ସମ୍ ନରକ ନିକନ୍ଦିନୀ, ସାଧୁ ବିବୁଧ କୁଲହିତ ଗିରିନନ୍ଦିନୀ, ସନ୍ତ ସମାଜ ପୟୋଧୀର ମାସି, ବିଶ୍ୱଭାର ଭର ଅଚଲ ଛମାସି, ଜଳମଗନ ମୁହମସି, ଜଗ ଯମୁନାସି, ଜୀବନ ମୁକୁତି ହେତୁ ଜନୁକାସି। ହଁ, ଏ ପଂକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ତ ରାମକଥାର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ଆକାଶରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଉଛି। ଆସନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କରି ଦେଖିବା। ଅସୁର ସେନ ସମ ନରକ ନିକନ୍ଦିନୀ। ଅସୁରଙ୍କ ସେନା ପରି ଭୟଙ୍କର ଯେଉଁ ନରକ, ତାକୁ ବି ଏହା ମୂଳରୁ ନାଶ କରିପାରେ। ଭାବନ୍ତୁ ଏହାର ଶକ୍ତି କେତେ। ସାଧୁ ବିବୁଧ କୁଲ ହିତଗିରି ନନ୍ଦିନୀ। ସାଧୁସନ୍ଥ ଆଉ ଦେବତା ବା ଜ୍ଞାନୀ ବିବୁଧମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ମାତା ପାର୍ବତୀ ଗିରିନନ୍ଦିନୀଙ୍କ ପରି ହିତକାରୀ, କଲ୍ୟାଣ କରେ। ସନ୍ଥ ସମାଜ ପୟୋଧି ରମାସି। ସନ୍ଥ ସମାଜ ଯଦି ଗୋଟେ କ୍ଷୀର ସମୁଦ୍ର ପୟୋଧି, ତେବେ ସେଇ ମନ୍ଥନର ବାହାରିଥିବା ସବୁଠୁ ଭଲ ରତ୍ନ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପରି ଏହା ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ବିଶ୍ୱଭାର ଭର ଅଚଳ ଛମାସି। ସାରା ଦୁନିଆର ଭାର ବହୁଥିବା ଏ ପୃଥିବୀ କ୍ଷମା ପରି ଏହା ସ୍ଥିର, ଧୈର୍ଯ୍ୟବାନ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧରି ରଖିଛି। ଯମଗନ ମୁହମସି ଜଗ ଯମୁନା ଆସି। ଦୁନିଆରେ ଏହା ଯମୁନା ନଈ ପରି, ଯିଏ ଯମଦୂତଙ୍କ ମୁହଁରେ କାଳି ବୋଳିଦିଏ। ମାନେ ଏହାର ଆଶ୍ରୟ ନେଲେ ଯମର ଭୟ ରହେନି। ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ହେତୁ ଜନୁକା ଆସି। ଏଇ ଜୀବନରେ ହିଁ ବଞ୍ଚିଥାଉ ଥାଉ ମୁକ୍ତି, ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ଏହା ସତେ ଯେମିତି କାଶୀ ନଗରୀ। ବାପରେ, ଏ ତ ଅବିଶ୍ୱାସନୀୟ ଲାଗୁଛି।
ଗୋଟିଏ କାହାଣୀକୁ ଏତେ ସ୍ତରର ଶକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି। ପାପନାଶ କରିବାଠାରୁ ଦେବତାଙ୍କର ଭଲ କରିବା, ସମ୍ପଦ ଦେବା, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦେବା, ଯମ ଭୟ ଦୂର କରିବା ଆଉ ଶେଷରେ ମୋକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏତେ ସବୁ ତୁଳନା ଦେଇ ତୁଳସୀଦାସ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଏସବୁର ମିଳିତ ପ୍ରଭାବ କ'ଣ? ମୋତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି, ଏସବୁ ତୁଳନା ମିଶି ରାମକଥାକୁ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ କାହାଣୀ ସ୍ତରରୁ ବହୁତ ଉପରକୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ସେ ଏହାକୁ ଗୋଟେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ, ସବୁରି ମଙ୍ଗଳ କରୁଥିବା, ସବୁଠି ଥିବା ଦିବ୍ୟ ସତ୍ତା ସହ ସମାନ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ସେ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ରାମକଥା ଖାଲି ରାମଙ୍କ କାହାଣୀ ନୁହେଁ, ଏହା ନିଜେ ରାମଙ୍କ ଶକ୍ତି ଆଉ କୃପାର ପ୍ରକାଶ। ଏହା ପବିତ୍ର ନଈ, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦେବୀ, ସ୍ଥିର ପୃଥିବୀ, ମୁକ୍ତି ଦେଉଥିବା ତୀର୍ଥ, ଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ସାରତତ୍ତ୍ୱ ଏଇ ଗୋଟିଏ କଥାରେ ଅଛି। ଏହା ହିଁ ତ ଏହାର ଅସାଧାରଣ ମହତ୍ତ୍ୱ। ଆଉ ଏଇ ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ସେଇ ଶେଷ ପଂକ୍ତିଗୁଡ଼ିକରେ ଆହୁରି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆଉ ଆହୁରି ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ତରକୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ସେଠି ସେ ରାମକଥାକୁ ଭକ୍ତି, ପ୍ରେମ ଆଉ ନିଜ ଜୀବନ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। ରାମ ହିଁ ପ୍ରିୟ ପାବନି ତୁଳସୀ ସି, ତୁଳସୀ ଦାସି ହିତ ହିୟ ହୁଲସି ସି, ଶିବ ପ୍ରିୟ ମେକଲ ଶୈଲ ସୁତାସି, ସକଲ ସିଦ୍ଧି ସୁଖ ସମ୍ପତ୍ତି ରାଶି, ସଦଗୁଣ ସୁରଗନ ଅମ୍ବଦିତିସି, ରଘୁବର ଭଗତି ପ୍ରେମ ପରମିତିସି। ଏକଦମ ଏଇ ଶେଷ ତୁଳନାଗୁଡ଼ିକ ରାମକଥାର ଚିତ୍ରକୁ ପୂରା କରୁଛି। ରାମ ହିଁ ପ୍ରିୟ ପାବନି ତୁଳସୀ ସି, ଏହା ନିଜେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ତୁଳସୀପତ୍ର ପରି ବହୁତ ପ୍ରିୟ। ଯେମିତି ତୁଳସୀ ବିନା ପୂଜା ଅଧୁରା, ସେମିତି ରାମକଥା ତାଙ୍କୁ ଭାରି ପସନ୍ଦ। ତୁଳସୀଦାସ ହିତ ହିଆ ହୁଲୁସିସି, କବି ତୁଳସୀଦାସଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ତାଙ୍କ ନିଜ ମା ହୁଲୁସିଙ୍କ ପରି ହୃଦୟକୁ ଖୁସି ଦେଉଥିବା ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ହିତକାରୀ। ଏଇଟା କବିଙ୍କର କଥା ସହିତ କେତେ ଗଭୀର, କେତେ ଭାବନାତ୍ମକ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ତା ଦେଖାଉଛି। ଶିବପ୍ରୟ ମେକଲ ଶୈଲ ସୁତାସି, ଏହା ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ପ୍ରିୟ। ଯେମିତି ମେକଲ ପର୍ବତର ଝିଅ, ପବିତ୍ର ନର୍ମଦା ନଈ, ମେକଲ ଶୈଲ ସୁତା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରିୟ। ସକଲ ସିଦ୍ଧି ସୁଖ ସମ୍ପତ୍ତି ରାଶି, ଏହା ସବୁ ପ୍ରକାର ସିଦ୍ଧି, ସୁଖ ଆଉ ସମ୍ପତ୍ତିର ଗନ୍ତାଘର। ସଦ୍ଗୁଣ ସୁରଗନ ଅମ୍ବ ଅଦିତିସି, ଏହା ସବୁ ଭଲ ଗୁଣର ଉତ୍ସ, ଯେମିତି ଦେବତାମାନଙ୍କର ସୁରଗନ, ମା ଅଦିତି, ଅମ୍ବ ଅଦିତି, ସବୁ ଦେବଗୁଣର ଆଧାର। ରଘୁବର ଭଗତି ପ୍ରେମ ପରମିତିସି, ଆଉ ସବା ଶେଷରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା, ଏହା ହେଉଛି ରଘୁବର ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ଆଉ ପ୍ରେମର ଚରମ ସୀମା, ଚରମ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ପରମିତି। ଏବେ ଯଦି ଆମେ ଏକାଠି ଦେଖିବା, ଆମେ ଆରମ୍ଭ କଲୁ ତୁଳସୀଦାସଙ୍କ ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତିରୁ ଯେ ସେ ଆଗରୁ ଏ ଗଭୀର କଥା ବୁଝିପାରି ନଥିଲେ। ତାପରେ ସେ କହିଲେ କେମିତି ଗୁରୁକୃପା, ନିଜ ଚେଷ୍ଟା ଆଉ ହରିଙ୍କ ପ୍ରେରଣାରେ ଲେଖିବାକୁ ବାହାରିଲେ ମୁଖ୍ୟତଃ ନିଜର ସନ୍ଦେହ, ମୋହ, ଭ୍ରମ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ସଂସାର ନଈ ପାରି ହେବା ପାଇଁ। ଏହାପରେ ସେ ରାମକଥାକୁ ଏକ ଜୀବନ୍ତ, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସତ୍ତା ଭାବେ ଦେଖାଇଲେ, ଯିଏ ପାପ ନାଶ କରେ, ଜ୍ଞାନ ଦିଏ, ଶାନ୍ତି ଆଉ ଖୁସି ଦିଏ, ଡର ଆଉ ଭ୍ରମ ଦୂର କରେ, ସବୁ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରେ, ଭଲ ଗୁଣ ବଢ଼ାଏ, ସୁରକ୍ଷା ଦିଏ, ଏମିତିକି ମୁକ୍ତି ବି ଦିଏ। ଆଉ ଏହାକୁ ସେ ଦେବୀ ଦେବତା, ପବିତ୍ର ନଈ, ତୀର୍ଥ, ମା ଆଉ ଶେଷରେ ଭକ୍ତି ଓ ପ୍ରେମର ସବୁଠୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତର ସହିତ ତୁଳନା କଲେ। ଏକଦମ ସଠିକ୍ ସାରାଂଶ। ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି ଯେ ତୁଳସୀଦାସଙ୍କ ପାଇଁ ରାମକଥା ଖାଲି କିଛି ଅକ୍ଷର ନଥିଲା। ଏହା ଏକ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି, ଏକ ଚେତନା, ଯାହା ସହିତ ଗଭୀର ଭାବେ ଯୋଡ଼ି ହେଲେ ଜଣେ ମଣିଷର ପୂରା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ। ଗୋଟେ ପ୍ରକାରରେ ଏହା ନିଜେ ଏକ ସାଧନା। ଏହା ଆମକୁ ଆଜିର ଆଲୋଚନାର ଶେଷ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସିଛି। ଏତେ ସବୁ କଥା ପରେ ମନରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି। ହଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଏ ନିଶ୍ଚୟ। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଲୋକ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗଭୀର ଅର୍ଥ ଥିବା କାହାଣୀ ବା ଗ୍ରନ୍ଥ ସହିତ ନିୟମିତ ଭାବେ ଲାଗି ରହେ, ତାକୁ ପଢ଼େ, ଶୁଣେ, ତା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରେ, ସେତେବେଳେ ତାର ଦୁନିଆକୁ ଦେଖିବାର ନଜର, ଜୀବନର ଘଟଣାକୁ ବୁଝିବାର ଶକ୍ତି ଆଉ ଏତେ ବଡ଼ ସୃଷ୍ଟିରେ ନିଜର ସ୍ଥାନ କ'ଣ, ସେ ବିଷୟରେ ଧାରଣା କେମିତି ବଦଳିପାରେ। କ'ଣ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସତରେ ଆମର ମୂଳ ବାସ୍ତବତାକୁ ବଦଳି ଦେଇପାରେ? ଏଇଟା ନିଶ୍ଚୟ ଭାବିବା ଭଳି କଥା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗଭୀର ଭାବେ ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବିଷୟ। ଆଶା କରୁଛୁ ଆଜିର ଏହି ଆଲୋଚନା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ନୂଆ ଦିଗ ଦେଇଥିବ ଆଉ ରାମଚରିତମାନସର ଏହି ଅଂଶକୁ ଏକ ଅଲଗା ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବ।
ଯଦି ଆମର ଏହି ପ୍ରୟାସ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରି ଆମକୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇପାରିବେ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ କୃପା ଆଉ ଆଶୀର୍ବାଦ ସବୁବେଳେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ରହିଥାଉ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ନିଜର ଭକ୍ତିଭାବ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ ତଳେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଆଗାମୀ ଆଲୋଚନାରେ ଆମେ ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଂଶକୁ ନେଇ ଆସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଆପଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ରେଡିଓ ତୋଷାଳୀ, ଆମ ମାଟିର ସ୍ୱର।